بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اس وقت سسٹم کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، نظام کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیا کرنا ہے؟ ان کو اڈیالہ جیل میں آپ لمبے عرصے تک وہ نہیں رکھ سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کا شور ہے کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ وہ سرکاری سطح پر عمران خان کو ایک انویٹیشن بھیجیں گے اپنی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیا آپ اس وقت عمران خان کو روک پائیں گے؟ اس وقت بند کمروں کے اندر یہ صورتحال ڈسکس کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان کے ساتھ کس طرح کی ڈیل کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ خان صاحب کو بہت ساری آفرز ہیں ان کے ٹیبل پر پہنچائی گئی ہیں، لیکن عمران خان ڈیل کرنے سے انکاری ہے۔ تو جناب اب جو ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے شہباز کمپنی کے حوالے سے کہ اس کمپنی کو فارغ کرنے کی اطلاعات اس وقت شہر اقتدار میں گونج رہی ہیں۔ اسلام آباد میں کیا ہلچل ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں کیا چل رہا ہے، بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں وہ جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے کہ کپتان کے خوف سے حکومت اب گھٹنوں پر گر چکی ہے، معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو اب حکومت ڈائریکٹلی یہ بات کر رہی ہے کہ جناب خدا کا واسطہ ہے ہمیں معاف کر دیں، ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کی ڈیل کے مطابق بات کرنے کو تیار ہیں۔ کیا معاملات ہیں، اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کو بتائی جائیں گی۔ اور پھر دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اب خوب کلاس لی ہے۔ ایک اندرونی جو احوال ہے ایک میٹنگ کے اندر کیا چلتا رہا، اور وہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آنے والے 72 گھنٹوں کے اندر صورتحال ہے اس میں کیا ٹوسٹ آئے گا، اس میٹنگ کا مکمل احوال میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ 13 دسمبر کو پشاور کے اندر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا کہ آپ وہاں پر عظیم الشان اجتماع کریں، اپوزیشن کے ساتھ رابطے کریں، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی سب کو آن بورڈ لیں۔ اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جناب 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن وہ انہوں نے دے دی ہے۔ اب اس سب کے اندر پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ایک جانب تو انصار باسط نے کہا کہ اس وقت پارٹی عمران خان کی اس سول نافرمانی کی تحریک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب 3 بڑی خبریں اس حوالے سے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا۔ اب علی محمد خان صاحب جو کسی بھی آپ کو دھرنے میں نظر نہیں آئیں گے، کسی احتجاج کے اندر نظر نہیں آئیں گے، غائب ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کے نام پر MNA بننے والا علی محمد خان کی آڈیو لیکس بھی سامنے آتی ہے۔ میں پرسنل اٹیکس نہیں کر رہا، اس وقت یہ سیاست کا معاملہ ہے، اس وقت یہ عمران احمد خان نیازی کا معاملہ ہے۔ تو علی محمد خان صاحب پرسنلی بہت اچھے ہوں گے، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جناب معاملات یہ ہیں کہ ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے، اور وہ جناب عمران خان صاحب کو کیا مزید لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں کہ باہر آئیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو آج علی محمد خان نے کور کمیٹی کے اجلاس میں سول نافرمانی تحریک کی مخالفت کر دی، عمران خان کی مخالفت کر دی۔ جناب ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، یعنی کہ عمران خان کے نام پر یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں، عمران خان کے نام پر تیسری بار یہ شخص MNA بنا، اور پھر اپنے لیڈر کے جو فیصلے کے خلاف مخالفت کر رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی محمد خان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے جو فورن ریمیٹنسز ہیں ان کو بھیجنے سے روکنے کی تحریک ابھی شروع نہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کو منانا چاہیے کہ ابھی یہ تحریک شروع نہ کی جائے۔ عمران خان صاحب کو منانے کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر مزید ملاقاتیں آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے۔ اور پھر مشال یوسفزئی جو بشرا بی بی کی ترجمان ہیں، انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ ہماری لوگوں کی لاشیں ابھی تک ہاسپٹلز کے مردہ خانوں کے اندر موجود ہیں اور وہ لاشیں نہیں دی جا رہی ابھی تک۔ مشال یوسفزئی کا یہ دعویٰ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک جانب آپ ڈی چوک پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کوریج کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی لاشیں ہو گئیں، اتنی لاشیں گر گئیں، اس حوالے سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، یوٹیوبر، جرنلسٹ سب کو اٹھایا جا رہا ہے، PTI کے اوپر کریک ڈاؤن ہے۔ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر یہ جو گرفتاریوں کا سونامی آپ دیکھیں گے۔ اس حوالے سے جو بات کر رہے تھے، اب مشال یوسفزئی بات کر رہی ہیں کہ ہماری لوگوں کی لاشیں ابھی تک ہاسپٹلز کے مردہ خانوں کے اندر جناب موجود ہیں۔ تو ایک جانب تو یہ صورتحال، اور پھر جناب اسی حوالے سے آپ کو ایک اور خبر
वो जनाब मैं देना चाहता हूं कि आलिया हमजा उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में कहा कि इमरान खान की जो फॉरेन रेमिटेंसेस ना भेजने की कॉल पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी लब्बैक कहेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की कॉल पर ऑफिशियल चैनल से जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो नहीं बचाएंगे। आप ये प्रेशर डालें, इससे कुछ ना कुछ जो है वो हमें इससे कुछ ना कुछ आउटकम्स मिल सकते हैं। तो आलिया हमजा की तजवीज़ जो है वो उसमें ये थी कि इमरान खान की कॉल पर ओवरसीज पाकिस्तानी लब्बैक कह देंगे। अब आ जाएंगे जनाब ये शहबाज कंपनी के फारिग होने की खबरें हैं। जनाब कप्तान का खौफ बहुत बढ़ गया है। कप्तान के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया जो है उसका प्रेशर है, जनाब अमेरिका का प्रेशर है। सऊदी अरब के अंदर जनाब आप मिन्नत तरले कर रहे हैं कि उनके जरिए आप अमेरिका के साथ कोई मामला तय कर लें। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपना हल्फ उठाने जा रहे हैं। फिर उसको देखा जा रहा है कि जो सजाद बरकी की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट आने वाली है, वहां से एक अच्छी खबर आएगी। तो अब जनाब हुकूमत जो है वो घुटनों के बल गिरी हुई है। क्या खबर है जनाब? अब मैं जो बताना चाहता हूं कि जब तक गैर मुंतखब मकबूलियत जो है वो आप अंदाजा करें कि हुकूमत की मकबूलियत नहीं है, कबूलियत है। और जब तक ये गैर मुंतखब कबूलियत जो है मकबूल क़यादत के ऊपर हावी नहीं होगी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम जो है वो नहीं आ सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनाब हुआ ये है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा था संजानी बैठ जाएं, इमरान खान को रिहा कर देंगे। अब ये पहले भी कहा गया था, खान साहब को हुकूमत चाह रही थी कि खान साहब को हम 20 दिन के अंदर रिहा कर देंगे, आप जो है वो संजानी जाकर बैठ जाएं। इमरान खान समझ रहे हैं कि जनाब ये मुझे ट्रैप कर लेंगे हमेशा की तरह, हम ये नहीं करेंगे। तो हुकूमत इस बारे में बात कर रही थी। खान साहब कह रहे थे कि जनाब फौरी तौर पर रिहाई हो तो ठीक है, हम इसके ऊपर बात करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं थी। अब उन्होंने जनाब जो है वो अलीमा खान साहिबा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि एहतजाज के लिए जब लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप संजानी बैठ जाए, आपको रिहा कर देंगे। इमरान खान ने कौम को जोड़कर रखा हुआ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और फिर दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात की चीज़ें हैं, उसने हुकूमत को बहुत ज़्यादा खौफजदा किया रखा है कि इस वक्त पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक विंडो ओपन है और अली अमीन गंडापुर के साथ कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक आज वज़ीर आला केपीके ने खुद कर दी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई, हुकूमत ने दफा 244 लगाकर हमारे लोगों को कत्ल करवाया और 12 वर्कर शहीद हुए, 107 वर्कर्स का अभी तक पता नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर 107 का। अली अमीन ने कहा कि मीडिया ने हमारे शोधा के जनाजे नहीं दिखाए, लापता वर्कर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हजारों कारकुनान गिरफ्तार और जख्मी हैं, कारकुनान का खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पानीपत की तरह जंगल की जो हमला करेंगे, 5 हमले हमने कर लिए हैं, जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी इस तरह हमले जारी रखेंगे। कश्मीर की आज़ादी में पश्तूनों का किरदार था, पश्तून कश्मीर आज़ाद करवाते हैं तो ठीक, और अपनी आज़ादी के लिए लड़ें तो गलत, फ्रंट लाइट पर लड़ते हैं तो और लड़ेंगे, हम शेर हैं और शेर रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि सिविल नाफरमानी का फैसला अभी तक नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने, 5 रुकनी कमेटी जो है वो एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेगी और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास है उसमें कुछ फैसले हो रहे हैं और 5 रुकनी कमेटी जो है मुज़ाकरात करेगी स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स में सब लोग आते हैं। जब मैं सब लोग कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि मुल्क को चलाने वाले लोग भी इसके अंदर आते हैं और मुल्क को शहबाज शरीफ नहीं चला रहा, मुल्क को उनके बड़े चला रहे हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका मतलब बैक एंड के ऊपर पस पर्दा मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। गवर्नर केपी की जानिब से बुलाई गई एपीसी पर उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स ने एपीसी बुलाई है जिसका कोई किरदार नहीं है, गवर्नर वेला मुंडा है, उनके एपीसी पर लानत भेजता हूं। मुदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, अच्छी बात है कि मुदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को एक ताकतवर शख्सियत का मैसेज दिखाया कि जनाब हम मजबूर हैं, हम आपकी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल है उसको मंजूर नहीं करवा सकते। अब वो कौन ताकतवर है, आप इसके हवाले से जानते हैं कि इस वक्त मुल्क को कौन चला रहा है, मुझे बताने की जो है वो जनाब जरूरत नहीं है। तो इस हवाले से जनरल आसिम अली साहब जो हैं उनके हवाले से खबर है कि जनाब उन्होंने खूब क्लास ली हुकूमत की और इस वक्त आपको पता है कि डेडलॉक है, फड्डा पड़ा हुआ है कि सानिया 26 नवंबर से हुकूमत पीछे हट रही है, पतली गली से निकल रही है और वो सारा मलबा जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिरा रही है कि जनाब ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे। और फिर जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी बात हुई कि जनाब हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, ना इकॉनमी चला रही है, ना ये इमरान खान को काबू कर पाए हैं, ना ये इमरान खान को आकर डिफेंड करते हैं, सही तरीके से आकर उसके खिलाफ खड़े होते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये सारा मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। तो राणा सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा दावा किया। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ
چیف جنرل عاصم منیر نے ایک اجلاس میں سسٹم سے گلا کیا تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا. ان کا ٹرائل ہو جاتا تو 26 نومبر نہ ہوتا. اب ظاہر ہے 26 نومبر کے بعد جو جناب میٹنگ ہوئی تھی سیکیورٹی کی، جس میں شہباز شریف تھے، اس میں آرمی چیف بھی آئے، تو اس میٹنگ کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر 9 مئی کا ٹرائل ہو جاتا تو 26 نومبر ہمیں نہ دیکھنے کو ملتا، لوگ پھر باہر نہ نکلتے، خوف کے اندر مبتلا ہو جاتے. تو یہ بیسیکلی آپ اندازہ کریں کہ یہ باریک واردات حکومت کی جانب سے ڈالی گئی ہے کہ جناب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے مکمل طور پر ہمارے اوپر حاوی ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا محمد مالک کے پروگرام میں کہ حکومت جو ہے فوج کے متحد ہے، اور پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا، اس سے نظر آتا ہے کہ پھڈا بہت اوپر تک جا چکا ہے اور شہباز شریف کی جو کمپنی ہے اس کو فارغ کرنے کا فیصلہ اس وقت اندر کھاتے ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنے لازمی حل رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.